নমঃ শিবায় আধ্যাত্মিক জগতে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই। तो सतयुग में जो ह्यूमैनिटी होती है वो सर्वोपरि मनुष्य की जाति है, जिसको कहा जाता है देवता। सतयुग में अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की पावर थोड़ी घटती है। त्रेता में जाकर 14 कलाएं रहती है। 14 कलाओं में स्वयं ही देवता बन जाते हैं। उनको संपूर्ण देवता नहीं कहेंगे। आत्मा की पावर घटने से जन्म दर ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई बीज होता है, पहली बार बोया जाता है तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि पहली बार के बीज में ज्यादा पावर होती है। और जब एक फसल पैदा होने के बाद उसी बीज की वैरायटी को दोबारा बोया जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। ऐसे ही आत्मा रूपी जिस आदि सनातन अस्वस्थ वृक्ष की परमात्मा शिव ने आकर के सात्विक ह्यूमैनिटी की जो स्थापना की थी सतयुग में, वो देवताओं की जनरेशन समाप्त हो जाती है और 14 कला संपूर्ण स्वयं ही देवताओं की जनरेशन शुरू होती है। आत्मा सतयुग के मुकाबले अनेक जन्म लेती है, ज्यादा जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा की पावर क्षीण हो जाती है। जनसंख्या बढ़कर के करोड़ों की तादाद में पहुंच जाती है। जब तीसरा सीन शुरू होता है ड्रामा का, जिसे कहते हैं द्वापुर, 2-2 राज्य शुरू हो जाते हैं, 2-2 मतें शुरू हो जाती हैं, 2-2 कुल स्थापन हो जाते हैं। ऐसे द्वैत फैलाने वाली आत्माएं इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेती हैं, जिनके लिए गीता में कहा गया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो मूढ़ बनने वाली मनुष्य आत्माएं जो सतयुग और त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग के सुख नहीं भोग पाती, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाती, वो द्वैत की दुनिया में आके जन्म लेती है। उनके संग के रंग में आने से देव आत्माएं भी नीचे गिरती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये दूसरे धर्मों का आना इस सृष्टि पर आरंभ हुआ। सबसे पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। द्वैत में तीसरा मत और घुस गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट आए, यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये सब बाद के आने वाले धर्म पिताएं हैं। आदि में जिस आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, उस स्थापना करने वाले का नाम भूल जाता है, काम भूल जाता है। वो देश, वो स्थान, वो सृष्टि का कोना जहाँ से उस सब धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है, वो सनातन धर्मियों को भूल जाता है। नए नए आने वाले धर्मों के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी को भूलते जाते हैं। विदेशियों और विधर्मियों की संस्कृति को पकड़ते जाते हैं। सनातन धर्म क्षीण होता जाता है। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वो कम संख्या में होती जाती हैं और दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ता जाता है। भारत के मुकाबले जहाँ परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होता है, पवित्रता की विशेषता के कारण, अव्यभिचार की विशेषता के कारण, वो एवर प्योर सुप्रीम सोल दूसरे देशों में नहीं आता, क्योंकि वो पवित्रतम है। इस तामसी शरीर में प्रवेश करने के बावजूद भी, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करने के बावजूद भी, जैसा गीता में लिखा हुआ है, वो पवित्र रहता है। गीता में जैसे बताया है कि मुझे साधारण तन में आए हुए बाप को मूढ़मती नहीं पहचान पाते, ऐसी मूढ़मती मनुष्य आत्माएं जन्म जन्म द्वैत वाली नारकीय दुनिया में ही आकर के जन्म लेती है। सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है, धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, देशों में राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है, अनेक मतांतर फैलने से अशांति बढ़ती चली जाती है। तो कलह युग, कलह क्लेश के युग की स्थापना हो जाती है। सब आपस में झगड़ते हैं। हर धर्म में धर्म के नाम पर वितंडावाद पैदा हो जाता है। तो कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर के इन द्वैत फैलाने वाले मानवीय धर्मों का विनाश कर देते हैं। किसके द्वारा? हर हर बम बम। पापों का हरण करने वाला है, अधर्म का हरण करने वाला है, अनेकता का हरण करने वाला है और एकता की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव सारी सृष्टि पर
कल्याण ही कल्याण की स्थापना कर देता है। তাই সত্যযুগকে স্বর্ণযুগ আমরা বলবো। সেখানে মানবতা বিদ্যমান এবং সেটা সর্বোচ্চ মানের মানব জাতি। তাদেরকে বলা হয় দেবতা। দেবতা মানে দাতা। তারা কারো কাছ থেকে কিছুই নিতে জানে না, তারা সমস্ত পৃথিবীকে দিতে জানে, প্রকৃতিকে শতপ্রধান করতে জানে, কিন্তু প্রকৃতির কোনো প্রকার অনিষ্ট করতে জানে না। যুগে অনেক জন্ম নেওয়ার পর, অনেক জন্ম মানে সত্য যুগে 8টা ম্যাক্সিমাম জন্ম হয়, সেই জন্ম নেওয়ার পর আত্মার কিছুটা শক্তি কমে যায়। তারপরে আসে রৌপ্য যুগ, যাকে বলা হয় ত্রেতা যুগ। সেখানে 14 কলা সম্পন্ন, 14 কলায় পৌঁছে যায় দেবাত্মারা। সেই দেবতাদেরকে আধা দেবতা, সেমি দেবতা বলা হবে, সম্পূর্ণ দেবতা বলা যাবে না। তাদের আত্মার শক্তি হ্রাস হওয়ার কারণে জন্মের হারও বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধিও হয় দ্রুত হারে, সত্যযুগের চাইতে দ্রুত হারে। সেখানে 12টা জন্ম। তারপরে যেমন আমরা দেখি কোনো একটা বীজকে, ধানের হোক বা গমের হোক, তাকে যদি আমরা প্রথমবার বপন করি এবং তার থেকে যে ফল পাওয়া যায় সেটা থেকে যদি আবার বীজ বপন করা হয়, তখন দেখা যাবে যে প্রথমবার যে ফসল তৈরি হয়েছে তার চাইতে কম ফসল পাওয়া যাবে এবং কম শক্তি সম্পন্ন, এবং তাদের যে ফসলের কোয়ালিটি কিছুটা কমে যাবে। তার কারণ কি না, বারবার যদি আমরা একই বীজকে বপন করতে থাকি, তার মান, তার শক্তি, তার উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। একইভাবে মানবের বীজও, আত্মাও শক্তিহীন হয়ে যায় জন্ম নিতে নিতে। কারণ একবারই মাত্র আমরা আত্মার ভেতরে শক্তি ভরতে পারি, ব্যাটারিটাকে, আত্মারূপী ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারি, এবং সেটা বারবার ব্যবহার করবার ফলে ডিসচার্জ হতেই থাকে। একইভাবে সমস্ত আত্মার শাশ্বত যে বীজ, বটবৃক্ষ, অশ্বত্থ বৃক্ষ, স্বর্ণযুগের যে উৎপত্তি ভগবান শিব করেছিলেন, সাত্ত্বিক মানবতার যে প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন, সেই দেবতারা পুনর্জন্ম নিতে নিতে স্বর্ণযুগ শেষে এবং 14 কলা সম্পন্ন অর্ধ দেবতার প্রজন্ম শুরু হলো। সেখান থেকে স্বর্ণযুগের তুলনায় আত্মারা অনেক জন্ম নিল এবং আত্মার শক্তি হ্রাস পাওয়ার ফলে জন্ম বেশি হলো। নাটকের 3য় দৃশ্যে কি আমরা দেখি না, সেখানে জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কেন না, আত্মার শক্তি আরো কম হয়ে গেল। তা আত্মার শক্তি কম হয়ে গেলে আয়ু কম হয়ে যায়। আয়ু কম হলে জন্ম সংখ্যা বেশি হবে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। দ্বাপর যুগ মানে তাম্রযুগ। তাম্রযুগে এসে দ্বাপর যুগের সূচনা যখন হয়, তখন দুই সম্প্রদায়ের সূচনা হয়। দ্বাপুর, দ্বা মানে 2, পুর মানে পুরী, দুনিয়া। দুটো বংশ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, দ্বৈততা ছড়িয়ে পড়ে, মানে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো। এক থেকে এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাজ্য ছিল, সেখান থেকে দুইয়ের শুরু হলো। কখন না, দ্বাপর থেকে। যার জন্যে গীতায় বলা হয়েছে কি, 16 অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। এই সময় মানব আত্মারা মূর্খ হয়ে যায়। যারা সত্যযুগে, ত্রেতা যুগে রামকৃষ্ণের জগতে, রামকৃষ্ণের দুনিয়াতে যে সুখ ভোগ করেছিল, সেই সুখ ভোগ আর করতে পারেন না। কেন না, তারা যারা দ্বাপর যুগে এসে জন্ম নিচ্ছেন, তারা কিন্তু সঙ্গম যুগে সেই পুরুষার্থ, সেই প্রচেষ্টা তারা করেনি আত্মার ভেতরে সর্বোচ্চ শক্তি ভরবার জন্য। সেই জন্য তাদেরকে সত্যযুগ এবং ত্রেতা যুগের যে সুখ, সেটা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এবং দ্বৈতবাদী, দ্বৈত যে জগৎ, যেখানে দ্বাপর দুই ধর্মের সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেখানে এসেই তারা জন্ম নেন এবং সেই জন্ম নেওয়ার জন্যে তাদের ভেতরে আত্মার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর থাকে না। সেই সমস্ত আত্মারা কম শক্তি সম্পন্ন, আর এই কম শক্তি সম্পন্ন আত্মারাই এসে বিভিন্ন রকমের গোলযোগের সৃষ্টি করেন। আজ থেকে 2500 বছর আগে
এই পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতার ধর্ম ছিল 2500 বছর, আর 2500 বছর পরে অর্থাৎ আজ থেকে 2500 বছর আগে প্রথম এলেন ইব্রাহিম, তিনি ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। কোথায় না, যারা আগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মধ্যে ছিল তাদের মাঝখানেই ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর মহাত্মা বুদ্ধ এলেন, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমে 1 থেকে 2 হলো, তারপরে 2 থেকে 3, তৃতীয় ধর্ম, তার মানে দ্বৈততার আরো বৃদ্ধি পেতে থাকলো। 2000 বছর আগে যীশু খ্রিস্ট এলেন, খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। ইউরোপীয় দেশগুলোতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠা পেল। এই সমস্ত ধর্ম পিতারা মূল সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম ভুলে যান, তাদের কাজও ভুলে যান, দেবতাদের যে দৈবী গুণ সেটাও ভুলে যান, সেই স্থানও ভুলে যান। বিশ্বের যে কোণাতে এই দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছিল, দৈবী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই সৃষ্টির সেই স্থানও তারা ভুলে যান। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম, সনাতন ধর্মের অনুসারীদেরকেও ভুলে যান। তারা নতুন ধর্ম দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়ে যান, তারা তাদের মৌলিকত্ব ভুলে যান। এই সময়ে যারা সনাতনী ছিল তারাও নিজেদেরকে হিন্দু বলতে শুরু করে এবং এই যে বিদেশি বিধর্মীদের ধর্ম সংস্কৃতিকে নিজের বলে গ্রহণ করতে থাকে, যার ফলে সনাতনীদের সনাতন ধর্ম ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সনাতনীরাই, হিন্দুরাই অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হতে থাকে। সনাতন ধর্মের আত্মার সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। সনাতনীরাও নিজ ধর্ম ভুলে, নিজের ধর্ম পিতাকে ভুলে নিজেরা হিন্দু বলে অন্য ধর্মেতে কনভার্ট হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা শিব এই পৃথিবীতে অবতরিত হন, পবিত্রতার বিশেষত্বের কারণে, মনন চিন্তনশীল আত্মাদের কারণে এবং পবিত্রতার কারণে পরমাত্মা অন্য কোনো দেশে আসেন না। কারণ হচ্ছে অন্য কোনো দেশে অব্যভিচারিতার কোনো গায়ন নেই, পবিত্রতার কোনো মহিমা নেই। তিনি সেই জন্য ভারতেই আসেন, কারণ তিনি হলেন সবচাইতে পবিত্র। তামসিক দেহে, মানে যে শরীরের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন, একজন সাধারণ মানব দেহের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন। গীতায় তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি প্রবেশ করার পরেও পবিত্র থাকেন। তিনি যে প্রবেশ করেন সেটা তো বলাই হয়েছে, এবং তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেন সেটাও বলা হয়েছে। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানসিম তনুমাশ্রিতম পরম ভাবমজানন্ত মম ভূত মহেশ্বরম। 9 নম্বর অধ্যায়ের 11তম শ্লোকে বলা হয়েছে, অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানসিম তনুমাশ্রিতম। মূর্খ মানুষ আমার মতন সাধারণ শরীরে আগত পিতাকে চিনতে পারে না। মূর্খ মানুষেরা, আমি যখন সাধারণ শরীরে মানুষের মধ্যে মানুষের বেশে আসি, তখন এই আমাকে, আমি যে পরম পিতা চিনতে পারে না। এই ধরনের মূর্খ মানব আত্মারা জন্ম থেকে জন্মান্তরে দ্বৈততার নারকীয় জগতেই জন্মগ্রহণ করে। যারা ভগবানকে চিনতে পারে না তারাই দাপর যুগ থেকে আসে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, ধর্মের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেশের সংখ্যা, রাজ্যের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পৃথিবীতে কেবলমাত্র এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাজ্য, সমস্ত কিছু এক ছিল, ওয়াননেস। সেখান থেকে টুকরো হতে 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 বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন মতামতের বিস্তারের কারণে অস্থিরতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেখানে অনেক হবে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার কথা। সুতরাং কলিযুগটাকে বলা হয়েছে কলহ ক্লেশের যুগ, কলহ যুগ। বিবাদ ও ক্লেশের যুগ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। সবাই নিজেদের মধ্যে হিংসা, মারামারি, প্রতিটা ধর্মের নামে
বিভিন্ন রকমের বিতর্ক, তর্ক বিতর্ক, বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তাই কলিযুগের শেষে পরমপিতা পরমাত্মাও এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং দৈত্যতাকে, দৈত্যবাদী যেটা অদৈত্য থেকে যে দৈত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সত্যযুগ ত্রেতাযুগ ছিল অদ্বৈত, সেখানে দুইয়ের কোনো মিশ্রণ ছিল না, মিক্সচারিটি ছিল না। সেই মিশ্রিত মিলাবটি সেই দুনিয়া থেকে বিস্তারকারী যে মানব ধর্মগুলোকে তিনি ধ্বংস করেন। কার মাধ্যমে? হর হর বম বম, সকল পাপের বিনাশকারী, অধর্মের নাশকারী, বহুতারও নাশকারী, ব্যভিচারিতার নাশকারী ভগবান কি করলেন? তিনি কাদের বিনাশ করলেন? না, বিধর্মী যারা বিনাশকারী তাদের তিনি বিনাশ করলেন এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করলেন। পরমপিতা পরমাত্মা হর হর বম বম, সকল পাপের বিনাশকারী তাকে বলা হয়। অধর্মের বিনাশ করেন তিনি, সকল পাপের বিনাশ করেন, অধর্মের বিনাশ করেন, অধর্মীদের বিনাশ করেন। এই বিনাশ শব্দটা ব্যাপক অর্থে আত্মার অবগুণের বিনাশ। যে ন্যায় সৎ ধর্ম ছিল তার ভেতরে যে বিকৃতি বিচ্যুতি এসেছে সেই বিনাশটাকেই বোঝায়। তিনি সকল পাপের বিনাশ করিয়ে এক বহুতাকে নষ্ট করে একতা, একের সৃষ্টি করেন এবং সেই পরমপিতা পরমাত্মা শিব সমস্ত মানব সৃষ্টিতে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কেন? যতক্ষণ না পর্যন্ত একে পরিণত হয়ে আমরা বিভিন্ন রকমে আমরা যে বহুগামী হয়ে যাই, বহু দিশাতে আমরা যে বিভক্ত হয়ে যাই, সেটা যখন আবার আমরা এক হয়ে যাই, এই যে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষাভাষীতে আমরা যে ভাগ হয়ে গেছি, একটা পৃথিবী যেমন খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, সেটা আবার এক করে দেন তিনি। কারণ মাতা পিতা না হলে পরিবার তো এক হতে পারে না। অভিভাবকহীন হলেই আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই মারামারি করি। তো সেই জন্যে উনি সমস্ত ধর্মের মধ্যে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাদেরকে প্রথম একত্রিত করেন, করে তাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে সম্পন্ন বানিয়ে তাদেরকে দেবতা বানান। আর যারা শিখতে চায় না, জানতে চায় না, তাদেরও তিনি ব্যবস্থা করেন, তারা মুক্তি পায়, জীবন মুক্তি পায় না। সম্পূর্ণ জীবন মুক্তি পাওয়ার জন্যে অবশ্যই তপস্যার প্রয়োজন। পুরানোকে নষ্ট করে ভগবান কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন সারা জগতে।